కళ్యాణోత్సవానికి కానీ పేరు నమోదు చేయించినటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో
महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवं आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हिते देवानां महर्षीणां च सर्वशः. అతీంద్రియులైనటువంటి దేవతలు మహర్షులను కూడా నా ప్రభావమును నెరుంగజాలరు. ఎందువలననగా వారి యొక్క స్వరూపమునకును జ్ఞానశక్త్యాదులకును నేనే కారణభూతుడగును. అనగా వారలకు దేవత్వమును దేవర్షిత్వమును కలుగజేయుటకు వారు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యమును బట్టి జ్ఞానాదులను నేనే ఇచ్చుచున్నాను అని పరమాత్మ అంటూ ఉన్నాడు. అలాంటి పరమాత్మ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు నేడు కళ్యాణ చక్రవర్తిగా మన ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. మహాసంకల్పం చేత అత్యద్భుతమైనటువంటి లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు అనేటటువంటి సమాన వైదికార్థంతో కూడినటువంటి సంకల్పాన్ని మనం ఇప్పుడు విన్నాం. అంతేగాక లోకంలో ఉండేటటువంటి అందరూ కూడా జీవులందరూ కూడా సమస్తానికి అభేద స్థితి ఉండేటటువంటి స్వరూపం భగవంతుడు. భగవంతుని దృష్టిలో అందరూ సమానమే. తనకు జీవునకు అభేద స్థితి ఉంటుంది ఎప్పుడూ కూడా. అదే స్థితి మానవుడు పొందవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి మహాసంకల్పంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ విధి విధానాలను మనం గమనించాం. ఇప్పుడు రజత కలశానికి విశ్వక్సేనుల వారి ఆవాహన తస్మై సమస్త వేదార్థ విధేయ విఘనసే నమః. ప్రతిస్మృతిరదే పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తితకం శుద్ధం వందే శ్రీఘనార్ణవం ప్రాణానామ్యాం. ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. దేవో మా భోజ్యోతిరసాం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం అస్యాం సుదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీఃపదేవశాత్మస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల పరిపరిస్నాద్ సర్వోత్తంత్రం శాంతత్వం స పుణ్యావాచకర్మ కరిష్యన్ ఆదం నిర్విఘ్నేన సమాప్యర్థం
विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तश्यमान्येषु सरस्वरस्वरपूर्देषु अपोभिरण्यन् परिपादिष्ये गुरुनामृत्तागं दर्गं धर्मा यदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा श्वा शुतमा पोता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मदां तरसाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वतिः आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमावापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वाधिपतापो भूर्भवस्वरापोम अस्मिन् कुम्भेङ्गासेत्थनावाहयामि एतेषदमृणे सहस्रमिज्ञापाजाविदाः पुत्र तेभ्योऽन्द्रसुतोदविष्णुरिष्ये देवामुञ्जन्तमतस्तुस्त्या वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्रधनमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लवस्त्रात्रयाभरण उपवीतपुष्पगन्धदौदिपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वापचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुवादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेन दर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणां कमर्चयेत् आग्नेयो स्वाद्युतामे त्वाश्चेदात्तं मेतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतन्यदत्तां वृषां दिशोपदानां नदी यामे सुस्तान दंदान दातु ओम भू पद्माकारमले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रदीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेनस्पृधा राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपासेता कर्मणान् विघ्नशान्त्यै आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरग्नाथः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये। ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः मन्त्रतः विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतौ समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेवः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुरा ददौ तद्विप्रासो विपन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणस्थिरस्य द्रविणोदास्थिरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वितो भविषं यदा वै सूर्योदयति नक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति यतदहन्यं पश्येति तावत् गर्विदत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते। ओं भूः अतिपुरकृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं चण्डिल परिधिपरिसनाश्रोक्तन्त्रपुषत्तं शान्तत्वं स्वपुण्यावातिरमणि पुण्यां भ्रन्तो आभ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तो आभ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तो आभ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरीन्द्रार्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्णेमिः स्वस्तिना बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः अतिपुरकृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं चण्डिल परिधिपरिसनाश्रोक्तन्त्रपुषत्तं शान्तत्वं स्वपुण्यावातिरमणि स्वस्तिं भ्रन्तो आभ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तो आभ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तो आभ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति। रुद्ध्यासव्येन सद्यां तन्देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः। ओं भूः अतिपुरकृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं चण्डिल परिधिपरिसनाश्रोक्तन्त्रपुषत्तं शान्तत्वं स्वपुण्यावातिकर्मणि वृद्धिं भ्रन्तो आभ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रन्तो आभ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रन्तो आभ्रन्तु कर्मरुद्धताम्। वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयोभोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योपस्वदमानदस्तत्सभाजयतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापो शिक्षयाय जन्मधः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च जातः कस्यभोजाः सुन्दरः अग्नियागर्भन्धरे विरूपास्तानाभसकृश्च न भवन्तु पवमानस्योर्जुनः पवित्रेण वितर्षिणिः यः पोता सवनात्मा
పునంతమాదేవజనాః పునంతమనవోధియ పునంత విశ్వాయవః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ బ్రాహ్మా శుక్రేణ దేవదిద్యతే అగ్నే కృత్వా కుదుగుంబ్రణు येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणस्समीच्या यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णास्तद्विपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षाजान्ति स्मसाः पितरामार्जयन्तां प्रतीच्याहान्ति शीघ्राः पशुवामार्जयन्तां उदीच्यां दिशा भुवषदेव वनस्पतयामार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाहां विदेग्नस्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां तोद्राधरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तोहास्पदे व्रजानि यस्मान् स्वावेशानमे भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वक्षणे तद्वदे सञ्चतुष्पदे वास्तोहास्पदे शिग्मया संसदाते सक्षिमी शरण्यागात्मत्याः आवक्षे वृत्यागे वृन्नो यूयम्बातस्वस्य विश्वदानः अमीवः वास्तोहास्पदे विश्वारूपाण्याविशन्ने सखास सेवयेदिनः अनोन्यान् मातामहीयान् आत्मा गुहायानि तोस्यन्तो तमः कथं वत्सति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीषुं सप्तः प्राणाः सप्ताः सप्ताच्य समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ता अतः समुद्राग्रेत् सर्वे स्वान्दन्ते सिन्धवः सररूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः श्रेणीषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां निर्विप्राणां वैश्वामृगाणां सेनागृध्रानागस्वैतर्वणानागस्वाम पवित्रमस्येतिरेवन्ने वर्णान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्प्यामि वर्णान्मा सक्सेनान्मः यथा भाषा गुणभारण्यवेदयान्ताम्बूलं सर्प्यामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి విశ్వక్షేణుల వారిని అనగా సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి నిత్యసూర గణాలలో ప్రముఖుడైనటువంటి విశ్వక్షేణుల వారిని ఆవాహన చేసినటువంటి విధానాన్ని ఆహ్వానించినటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించాము. అంతేగాక శృతి పుంకానుపుంక విషయే క్షణతత్వ రూపిణాం అన్నట్లుగా మానవునకు రెప్పపాటంత కాలములోనే అనేక సంకల్పములు శరపరంపరలుగా కలుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది సహజమైనటువంటి విషయం. అంతేకాక అట్టి సంకల్పములు కలిగడి మనస్సును కదలక నుండునట్టుల చేటుత మనకు చాలా కష్టము. కనుకనే చెంచలంహి మనకృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు అసంశయం మహాబాహో మనోదుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేనతు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే అని చెబుతూ ఉన్నాడు. అభ్యాసము వైరాగ్యము అనే రెండింటి వల్ల మనస్సు అదుపులోకి వస్తుంది అర్జున అని చెబుతూ ఉన్నాడు. ఆ మనస్సు అదుపు అయిన తర్వాత కుదురైన తర్వాత చేసేటటువంటి ఏ కర్మ అయినా అది ఎంతో శాశ్వతత్వాన్ని కలిగించేటట్లుగా పరమాత్మ వైపుకు నడిపించేటట్లుగా ఉంటుందన్నమాట. కనుక అట్టి సంకల్పములు కలిగడి మనస్సును కదలక నుండునట్లు చేయుట చాలా కష్టమే. మనస్సును కదలక నుండునట్లు చేయుటయే బట్ట బయలనబడును. అందుకే అట్టి బట్ట బయలు అనగా నిరాకార బ్రహ్మస్వరూపము మనస్సునకు గోచరింపదు. కావున విశేష సంకల్పములు పుట్టకుండునట్లు చేయుటకు ఒక విగ్రహమును నిలిపి దానిని ఆరాధించుచు రావలసి ఉన్నది. ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో 12వ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకంలో అర్జునుల వారు అడుగుతారు. ఏవం ఆ రకంగా నిరాకార రూపం గొప్పదా, సాకార రూపం గొప్పదా? ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వం పర్యుపాసతే. అసలు నిరాకార రూపము అనేటటువంటిది భగవంతుని యొక్క అసలైన స్వరూపం కదా. మరి కనిపించే రూపాలన్నీ
అవి వేటి స్పర్శతో ఉంటాయి, వేటి అనుగ్రహంతో ఉంటాయి, అవి ఎలా కదులుతూ ఉన్నాయి అని ఆలోచించినట్లయితే కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆకారాలన్నీ భగవంతుడే, కనిపించకుండా కదిలిస్తూ ఉన్నటువంటి శక్తి భగవంతుడే. కావున అర్జున, నిరాకార రూపం గొప్పదే అది పట్టుబడితే, కానీ సాకార రూపం ఏదైనా ఒక ఆకారాన్ని ఉంచి దాన్ని భగవంతుడు అనేటటువంటి స్థాయిలో అనంతమైనటువంటి శక్తులన్నీ కూడా ఈ విగ్రహంలోనే ఉన్నాయని భావన చేసి మంత్రోచ్చారణతో అద్వితీయమైనటువంటి పాత్రలన్నీ ఆ విగ్రహంలోనే చూస్తూ మనం నిష్ఠాగరిష్టమైనటువంటి పూజా భావనతో సంకల్పం చేస్తే సాకార రూపం గొప్పది అని చెబుతూ ఉన్నాడు. అలాంటి సాకార రూపానికి పరాకాష్ఠగా నిలిచినటువంటి పరమాత్మ శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువు కనుక అలాంటి స్వామి దివ్యమైనటువంటి 7 కొండల్లో ఎంతో చక్కనైనటువంటి మూర్తిగా అర్చామూర్తి తత్వంగా ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప స్థాయిలో భగవంతుడు అంటే ఇదిగో ఈ నిర్వచనాలు ఉంటేనే భగవంతుడు అంటారు కదా. ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశస్య శ్రేహ వైరాగ్యస్య ద మోక్షస్య షణ్ణాంబగ ఇతి రీత అని ఆ లక్షణాలన్నీ ఉన్నటువంటి వాడు పరమాత్మ. కావున వైవాహికోత్సరమాంగం ప్రతిసర దేవత పూజాంచ ఋషి ఓం షణ్ణోన్ సత్తాన్న సౌర్జాతాం స్వయంభరగేం తేం దాయ నాగరాజమావాహయామి సహర్షేషమావాహయామి శేషమావాహయామి అనంతమావాహయామి ప్రతిసర దేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి, ఇదం రిక్షం సమర్ప్యామి, ఇదమాచ్యం సమర్ప్యామి, సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నః వేదామశ్వినా భగः స్వస్తి దేవేదినరుణः స్వస్తి పూషాం సరోదాదన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయేః వాయుం బభ్రామహే సోమం స్వస్తి భువనస్యేస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తే స్వస్తే ఆదిత్యాసో భవంతునః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తే వైశ్వానరో వసరగ్నిః స్వస్తే దేవాః వంత్రివః స్వస్తే స్వస్తినో రుద్రః పాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి వత్తైరేవతి స్వస్తిన ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తినో తే కృధి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యాచంద్రమసామివ పునఃతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తేనంతార్క్షమృష్టనేమి మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యసో నాభుమారుహేమ అంహోం చామాంగిర సంజయంచ స్వస్త్యాత్రేయం మనసాతాక్షం ప్రేతపానిశరణం ప్రపద్యే స్వస్వం బాధే స్వభయన్నోస్తు. శుభం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఉపచారాలను మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము. సజ్జో అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించాము. అదేవిధంగా చక్కనైనటువంటి ఆ పంచమృత్తికా పాలికలలోకి నవధాన్యాలను, అక్షతలను, పువ్వులను, తులసీ దళాలను వేసిన పిమ్మట వాటిని సంప్రోక్షణ పద్ధతి ద్వారా లోకంలో ఉన్నటువంటి జీవులందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని స్వామివారి ఎదుట సంకల్పాన్ని చెప్పి అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రతి ద్రవ్యము కూడా పరమాత్మకు అతి దగ్గరగా చేర్చేటటువంటి ఒక కైంకర్యంగా మన సంకల్పాల చేత భగవంతుని సంకల్పాలు మన సంకల్పాలు ఒకటే అనేటటువంటి భావనలో ఉంటూ ఈ యొక్క కైంకర్యాలన్నీ మనం చేసినప్పుడు పరమాత్మ అనుగ్రహం దివ్యంగా మనందరికీ సంపూర్ణంగా కలుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే అలాంటి వాడు ఎలాంటి సంకల్పాలతో ఉంటాడో కఠోపనిషత్తు చెప్తా ఉన్నది. అనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ ఆత్మన్యస్యం జంతో నిహితో గుహాయాం అశరీరం శరీరేషు అనవస్థే స్వవస్థితం అని కఠోపనిషత్తు చెబుతూ ఉన్నది. ఆత్మ పిపీలికాది గజపర్యంతము గల ప్రతి జంతువుల యందును కూడా నిండి ఉన్నది. ఆ ఆత్మయే పరమాత్మ అనబడును. ఈ పరమాత్మ జంతువుల శరీరమునందున్నప్పుడు జీవాత్మ అనబడును. జంతువుల యొక్క పుణ్య పాపములంతయు కూడా ఏమీయూ లేక నశించి శరీరమును వదిలిన వెంటనే ఆ శరీరములో ఉన్నటువంటి ఆత్మ పరమాత్మలో పోయి చేరుతుంది. జీవికి మాయ యుండునంత వరకును ఆత్మ ఎప్పుడునూ కూడా ఒక శరీరమును ఆశ్రయించియే యుండును. శరీరము నాశనము నొందగలదు, కానీ ఆత్మకు నాశనము లేదు కదా. ఇందుకు శ్రీమద్ భగవద్గీత కూడా సాక్షిభూతంగా నిలిచి ఉన్నది. నయనం చిందంతి శస్త్రాని నయనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః.
ఈ ఆత్మ ఛేదించుటకును దహించుటకును శుష్కించుటకును తడుపుటకును శక్యము కానిది. ఇవి అన్నీయును కూడా శరీరమునకే గాని ఆత్మకు లేవు. ఈ ఆత్మ నిత్యుడును సర్వవ్యాపియు స్థిరమైనటువంటి స్వభావము గుణములు కలవాడును చలనము లేనివాడును అనాది అయిన వాడును ఉన్నాడు. మరియు ఈ ఆత్మ ఇతర వస్తువుల వలె ఇంద్రియములకు గోచరించువాడు కాదు, మనస్సుచే తెలుసుకున్న శక్యము కాదు, మరియు ఏ వికారములకును పొందనివాడును కాదు. కనుక అనగా ఆ జ్ఞానాన్ని అనేటటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలకు కర్మేంద్రియాలకును విద్యలకును ఆత్మ గోచరించున్నది కాదు. మరియు ఆ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా పుట్టుచున్నదియు చచ్చుచున్నదియు ఈ దేహమును గురించి దుఃఖపడుచున్నదియు అదంతా కూడా వదిలేస్తే మనం ఆ ద్వంద్వాలన్నిటిని కూడా వదులుకుంటాము. కనుక వీటికి దుఃఖపడరాదు అని గీత చెబుతూ ఉన్నది. పుట్టినవాడు మరణించుటయు మరియు చచ్చినవాడు పుట్టుటయు నిశ్చయముగా శరీరములు మాత్రము పుట్టుక చావులనేటివి రెండు కూడా శాశ్వతమైనటువంటి తత్వాలు కావు అని చెబుతూ ఆయా శరీరములలో ఆత్మ కొన్ని దినములు నివసించియుండి మరల ఆయా శరీరములను వదిలి వేరు శరీరముల యందు ప్రవేశించును. కనుక ఈ శరీరమును గురించి దుఃఖింపరాదు అర్జున అని చెబుతూ ఉన్నాడు. కనుక శరీరము అనేటటువంటి దాన్ని మనం ఒక దేవాలయంగా భావించుకొని అనేక కైంకర్యాలను మనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే పరమాత్మ అనుగ్రహం ఎప్పుడూ కూడా మనకు నిండుగా మెండుగా ఉంటుంది. ఇదం విష్ణుర్చక్రమే త్రేధానదేవతం సమూఢమస్య భాగం సురే విష్ణుః సర్వేషామధిపతిః పరమః పురాణः పరో లోకానామృతోదాత్మన్ భవదేవాయ రక్షాబంధన సమర్థోస్తి భవంతో మహాంతో నరుణంతు సుముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను మనం అత్యద్భుతంగా వైదిక ఆచారాలతో వైఖానస ఆగమోక్తంగా అలనాడు అన్నమాచార్యుల వారు ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేశారో ఈ కళ్యాణ క్రతువులన్నీ కూడా ఆ విధానాన్ని అనుసరిస్తూ స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ గడియలను మనం ఈ విధంగా వైదిక ఉపచారాలతో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఆ పూజా విధులన్నీ కూడా చేసేటటువంటి ఆ మానసిక స్థితి ఏ స్థాయిలో ఉండాలో గమనిస్తే పవిత్రమైనటువంటి వస్తువును మనం చేతబూనినప్పుడు ఆ పవిత్రమైనటువంటి వస్తువు ద్వారా సంకేతం ఏమి తీసుకోవాలి అంటే పరమాత్మ పవిత్రమైనటువంటి వస్తువుగా మన మనస్సు ఉన్నది. ఆ మనస్సును ఈ వస్తువు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉన్నదో సంప్రోక్షణ పద్ధతితో ఈ వస్తువుని ఎంత పరిశుద్ధంగా చేశానో స్వామి అదేవిధంగా నా మనస్సును కూడా స్వీకరించు అనేటటువంటి భావనతో ఈ ఉపచారాలన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. కనుకనే ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో స్వామివారికి దక్షిణ హస్తానికి ఆ బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహించారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అమ్మవార్ల యొక్క అనగా ఇరుదేవేర్ల యొక్క వామహస్తాలకు ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైనా సంకల్పాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ సంకల్పానికి నేను కట్టుబడి ఉంటాను అనేటటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి ఒక ప్రతిజ్ఞకు పూనుకోవడమే సంకల్పం అంటే. కనుక అట్లాంటిది దేవదేవుడైనటువంటి పరమాత్మ కూడా ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి సంకల్పానికి పూనుకుంటున్నాడు అంటే మనం ఎంతటి వారము అని మనం గమనించాలి. కనుక పూర్తి స్థాయిలో భగవంతుణ్ణి అనుసరించేటప్పుడు భగవంతుని యొక్క లక్షణాలేవో ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకనే భూమిపైన ఉండేటటువంటి అనేక జీవరాశులన్నీ కూడా దేన్ని ఆధారం చేసుకొని జీవిస్తూ ఉన్నాయి, దేన్ని ఆధారం చేసుకొని జీవిస్తున్నాయి, ఏది లేకపోతే అవి జీవింపజాలవో అలాంటి మూలాన్ని మనం ఒక్కసారిగా మనసులో స్మరించినట్లయితే అది మంత్రయుక్తమై మహాభావమై వెలుగుతుంటుందన్నమాట. అట్లాంటి మహాభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తులనే మహానుభావులు అంటారన్నమాట. కాబట్టి భావాన్ని ఆ విధంగా మనం పుణ్యమైనటువంటి కైంకర్యాలుగా మనం మార్చుకుంటే ఒక గొప్ప సమాధి స్థితి అనేటటువంటి దివ్యమైన ఫలితం అందరికీ దక్కుతుందన్నమాట.
కనుక అది అనుభవించడానికి వీలుగా ఉండేటట్లుగానే ఉన్నది. కానీ మనం దానిని గ్రహించలేక గమనించలేక ఉన్నాము. ఉదాహరణకు మనం తినేటటువంటి ప్రతి ఆహారము కూడా పచనం చేసేటటువంటి వాడు పరమాత్మ. మనమేమనుకుంటాము, లోపల జీర్ణమవుతూ ఉన్నది కదా, దానికి ఏ ప్రయోగము లేకుండా ప్రకృతి సహజంగా అవుతుంది కదా అని అనుకుంటాం. కానీ ప్రకృతికి మూల పురుషుడైనటువంటి వాడు పరమాత్మ కదా. కావుననే జఠరాగ్ని స్వరూపుణ్ణై నేను జీర్ణం చేస్తున్నాను అంటున్నాడు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను ప్రాణుల యొక్క శరీరమును ఆశ్రయించి అగ్ని స్వరూపముగా నుండి ఆ అగ్నిని ప్రజ్వలింపజేయుటకు గాను ప్రాణ అపాన వాయువులతో చేరి భుజించునట్టి భక్ష్యము, లేహ్యము, భోజనము మొదలగు ఆహారములను జీర్ణమగునట్లు చేయుచున్నాను. ఇంతియేగాక మరియు నిట్లున్నావని ఇందునకు దృష్టాంతము మనకు భగవద్గీతలో తెలియవస్తూ ఉన్నది. అందుకనే సర్వస్య చాహం హృది సన్ని విష్టో మత్త స్మృతి స్నాన మపోహనం చ. శుద్ధాశీర్వాన్ మక్తు మయి దేవాద్రేణ మయంత మయా శిరస్తమై దేవహూతి మహే జంతువ్యాన్ హవ్యాకోత్ సత్యావన సౌమ్యాస్తు ఏ నవమానిగా కథమర్చనాహం విశ్వే దేవాసు పూతః సౌమ్య కృణధ్వగం ఋషిణా హోతం కృతే జాతవేద భువనశ్రేతే హింసతపసోచ నిషదే అగ్నిమశ్వత్థాదవ్యవాగం సమీగర్భాజనే అన్వ్యోమ్య భూ ఉపావరోహ జాతవేద ఆయు ప్రయాగమ్రేమస్మాదేజస్రోదేనోద్రోణి అజ్ఞానాయాహి విదే జ్ఞానో వినాది నిహోదాసృషి ఐతేనం నిస్వాన్మతేనం నిస్వా సరస్తేనం నిస్వా దేవసవిద ప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మసాధుమస్రచ వేనావః సముద్ధ్యామాసుష్టాసనమదశివ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మస్యేదమాసనం సోమోధేనం సోమర్వంతమాసం సోమో వీరం కరుణం దాతు సాధన్యం త్రిగం సభయం పితృశ్రవణం విదాతస్మై సోమమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధేతన సృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధామిత్రలగస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాన్షదే ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధేతనాగ సృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధామిత్రలగస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాన్షదే ఓం ప్రోక్ష పవిత్రేః స్థ వైష్ణవ్యేస్తో అగ్నేః వాయుభూతేస్తో విష్ణోర్మనసా పూతేస్తో యజ్ఞస్య పావనేస్తః పరసరస పవిత్రేః స్థ వైష్ణవ్యో దేవసవిదపసోపనాత్వచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్వరాపో దేవీరగ్రే భువోగ్రే భువోగ్రీం యజ్ఞం నేతాగ్రే యజ్ఞవతిం దత్త యుష్మానింద్రోణ తూర్యే యూయమింద్రనిధ్వం తూర్యే ప్రోక్షితాస్త విష్ణవే నమః విష్ణుస్తోతి పశ్చిమసోదత్తాంతి శ్రుతాసి ఘృతాసి ధ్రువాసి తారణాసి వానస్పత్యో దేవేభ్యः సుందస్వ బ్రహ్మణ్ణపః ప్రణేష్యామి యజమానవాతం యచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావధ్యత్తన్నాగ సృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధామిత్రలగస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాన్షదే ఓం ప్రణయ సోమపః ప్రణేష్యామి యజమానవాతం యచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావధ్యత్తన్నాగ సృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధామిత్రలగస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాన్షదే ఓం ప్రణయ దక్షప్రదౌ బ్రాహ్మణ్ తీర్థేన ప్రజాతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి సోమమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసోనావాహయామి మృతమావాహయామి రుద్రానావాహయామి అభావస్పృశ్య ఓం శ్రీ మహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినామావాహయామి భూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవేశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్వాగే ప్రజాపతిష్టనపామి ఇంద్రాష్టనపామి యజ్ఞేష్టనపామి సోమాష్టనపామి అగ్నేష్టనపామి సోమాష్టనపామి అగ్నిశోమాభ్యాంజష్టనపామి ప్రజాపతిష్టనపామి బ్రహ్మణేష్టనపామి ఇంద్రాష్టనపామి వసుభ్యోష్టనపామి మరుద్భ్యోష్టనపామి రుద్రేభ్యోష్టనపామి అభావస్పృశ్య ఓం శ్రీ మహావిష్ణవేష్టనపామి మిత్రాష్టనపామి వరుణాష్టనపామి ఆదిత్యేభ్యోష్టనపామి శుభ్యాంష్టనపామి పూష్ణేష్టనపామి కక్షాష్టనపామి కక్షదేవ సోమాష్టనపామి ఔపాసన యజ్ఞాష్టనపామి యజ్ఞదిష్వేభ్యో దేవేభ్యోష్టనపామి సర్వదేవేభ్యోష్టనపామి ఆజ్యం త్రిపతిశ్రియామి చిరం త్రిపతిశ్రియామి అగ్నే జ్యోతిషి సమిత స్వాహ అమృతస్వారణమసి అంతర్దమృక్ష అంతర్తారాతయ ప్రతిష్టారక్ష ప్రతిష్టారాతయ
చిక్పతి స్వాబ్నాత్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యసరస్వే స్వాహా వాక్పతి స్వాబ్నాత్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యసరస్వే స్వాహా దేవస్థాబ్నాత్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యసరస్వే స్వాహా మూలాగ్రాభ్యాంగులం సర్వేస్తా అక్షతాం ఆజ్యాం చరుభిః ఇంద్రాయ నమః అగ్నే నమః నిరుదయ నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః అగ్నేయ నమః జాతవేశే నమః సహోత్సే నమః అవిరప్రసే నమః పంచరాసే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః ఐతేన మన్యస్వ నూతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ చక్షుసహస్రాः నిధమక్షమర్భదమానయ అంత్యద్మాత్మాజాద్వైరస్సేనేతస్సవతేజయద్వతేజాస్మాన్ ప్రజయా పుష్పబ్రహ్మోత్సేన అన్నాద్యేన సమేధయ అస్మిన్ ఔపాసనాయుండే బ్రహ్మన్ సమిద్ధం ఆధాస్తే ఆధస్వ సಮೇధే స్వః వాయువ్యాదాగ్నేయంతం ప్రజాపతయే స్వః నిత్యాదిశానాంతం ఇంద్రాయ స్వః అగ్నేయ స్వః సమాయ స్వః అగ్నిశమాభ్యాయ స్వః ప్రజాపతయే స్వః బ్రహ్మణే స్వః ఇంద్రాయ స్వః వసుభ్య స్వః మరుద్భ్య స్వః రుద్రేభ్య స్వః అపాపస్పృశ్య ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే స్వః బృహస్పతయే స్వః మిత్రాయ స్వః వరుణాయ స్వః ఆదిత్యేభ్య స్వః శుభ్యాయ స్వః భూష్ణే స్వః కక్షాయ స్వః కక్షే సోమాయ స్వః ఔపాసనే యజ్ఞాయ స్వః యజ్ఞే దిశ్వేభ్యో దివేభ్య స్వః సర్వదివేభ్య స్వః ఓం భూ స్వః ఓం భూ స్వః ఓం సో స్వః ఓం భూర్భో స్వః ఇతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః ద్వివిధప్రాసావీః ఓం భూః అతివృత్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం ఆహారహోమాంతే సర్వతర్వర్యాతరణాత్ ప్రాస్తాతం అతో దేవాదివిష్ణుం హోష్యే తేన మనిస్వా నుతేన మనిస్వా సరస్తేన మనిస్వా దేవసవితప్రసవ ఓం అతో దేవాహం తృణతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాన దేవతం సమూఢమస్వాగం శ్రే స్వః త్రీణిపదాబ్జక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వః విష్ణోః కర్మాణి విశ్వసితో వృతాని విశ్వసై ఇంద్రస్య యుజ్యసఖా స్వః తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా సంసూర్యः దివీవ చక్షురాదగ్ర స్వః తద్విప్రాసో విణ్యమోజార్ధ్రవాగం తత్సవిందతే విష్ణోర్జత్పరమం పదగ్ర స్వః ఓం భూ స్వః ఓం భూ స్వః ఓం సో స్వః ఓం భూర్భో స్వ స్వః ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే
తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకులా పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకులా పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిశక్త్యా బ్రహ్మాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమద వ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కుర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తవాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షడ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నేయమునిరతే వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలైతే లవణేక్షుస్రా సర్పితధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నోపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం చ సాగసాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వైపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ లాభృతభద్రాశ్రకేతుకమాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోర్హాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రాశిప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్తదురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాది సంఘాతపకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండలపర్యంతం కుతరాశైర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతలావర్షక్రమేణ సర్వరాష్ట్రసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామతిరాప్తాప్తోర్యాం శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాది దివ్యవశిష్టాదిత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రకరా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరద భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తిస్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః
పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రియార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణో ఆదినారాయణ శరణ పుత్రాయ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నవానాౌర్వైదలవంచార్షే ప్రరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణ సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణో వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మికాం భృగో సంకల్పతనీయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీద్వమే దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప అవత్సారణ ధ్రువత్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణ సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణో అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనీయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీద్వమే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేయుతాం దాస్యాం విష్ణుమేతుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్షయ సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రయచ్ఛామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా విశ్వరూపా సాద్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానసముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి స్వామివారి యొక్క దివ్యమైన ప్రవర విన్నాం కదా. స్వామివారి యొక్క మూలాలు ఎక్కడున్నాయి అంటే మూల పురుషుడు నేనే అనోరణీయం అని చెబుతూనే భగవద్గీతలో బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం, అన్ని రూపాలకు బీజరూపాన్ని నేను, సమస్తానికి బీజరూపాన్ని నేను, సమస్తానికి మూలాన్ని నేను అని చెబుతూ ఉన్నాడు పరమాత్మ. అందుకనే మత్త పరతరం నాన్ యత్కించిదసి ధనంజయ, నాకంటే గొప్పవాడు కానీ నాకంటే గొప్ప వస్తువు కానీ ఈ సృష్టిలో మరేదీనూ లేదు అంటున్నాడు. కనుక పరమాత్మను గుర్తించగలిగినటువంటి స్థాయికి మనం చేరగలగాలి. ఎలా గుర్తించగలిగే స్థాయి అంటే సర్వత్రా తానున్నాడు అనేటటువంటి విషయం మీద మనం ఎంతగానో ఆత్మవిచారణ చేసినట్లయితే పరమాత్మ మనకు స్ఫురణకు కలిగిస్తాడనమాట ఆ జ్ఞానాన్ని. పరమాత్మయందు మొదటి స్థానము హృదయ కమలము, దీనిని అనుసరించి భ్రూమధ్య యందును బ్రహ్మ కపాలమునందును ఆత్మ నివసించుచున్నది, అది సహస్రార చక్రానికి చిహ్నమై ఉన్నది అని మనం తెలుసుకుంటూ బ్రహ్మ కపాలము, భ్రూమధ్యము, హృదయ కమలము ఈ మూడు కూడా స్థలముల యందును పరమాత్మ నివసించుట వలన ఈ మూడు స్థలముల యందును కూడా గోపీ చందనము కానీ లేక విభూతి చూర్ణము కానీ అక్కడ ఉంచుతూ ఆ శక్తి యొక్క స్థాయికి చిహ్నంగా మనం ధరిస్తూ ఉంటాం ఆ భృకుటి స్థానమందు. కనుకనే పరమాత్మను దర్శించడానికి దీర్ఘ శరీరం అక్కర్లేదు, దివ్య శరీరం కావాలి. దీర్ఘ చూపు అక్కర్లేదు, దివ్య చూపు కావాలి, దివ్య దృష్టి కావాలి. కాబట్టి దీర్ఘ దృష్టి అక్కర్లేదు, దివ్య దృష్టి కావాలి. అంటే విచారణాత్మకమైనటువంటి కోణంలో చూసేటటువంటి కోణం కావాలి. అది ఎలా వస్తుంది? పూర్వజన్మ సంస్కారాల వల్ల వస్తుంది. పూర్వజన్మ సంస్కారాల్లో ఒకవేళ మనం చేయలేకపోతే
మనం ఇప్పటికైనా పరమ పశ్చాత్తాపంతో, ఆ పశ్చాత్తాపం అనే పదం కూడా మనకు పరమాత్మ వైభవం సమానంగా ఎందుకు వినిపిస్తూ ఉన్నది ఇప్పుడు అంటే అది పరమాత్మ కోసం ప్రయోగించబడుతున్నది. కావున ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశుర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయ అన్నట్లుగా, ఓ అర్జున, సర్వభూతములకును సాక్షిమాత్రుడుగా నుండు ఆజ్ఞాపించుచున్నటువంటి ఈశ్వరుడు అన్ని ప్రాణుల యొక్క హృదయ కమల మధ్యమునందుండి బొమ్మలకు సూత్రముగా, కనుబొమ్మలకు ఆ యొక్క నూలుపోగు గట్టి పురుషుడు ఎట్లు ఆడించుచున్నాడో ఈ జగత్తునంతా కూడా, అటులనే ఆత్మ జీవులను మాయా అనేది ఆశచే గట్టి ముందు చెప్పిన సూత్రధారి వలె ఆడించుచున్నాడు. అంతేగాక ఉత్కృష్టమైన స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాడు పరమాత్మ. కావున జీవులన్నీ కూడా ఏదో ఒక రోజుకు పరమాత్మను చేరుకునే దశకు చేరుకోవాలి. కావున మనం పశ్చాత్తాపంతో, శరణాగత తత్వంతో పరమాత్మను ఆరాధనాపూర్వకంగా ప్రతి అంశమునందు దర్శిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకు అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక పరిపక్వత స్థాయి ఏర్పాటు అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఇవన్నీ చేయలేం పరమాత్మ, నా వల్ల కాదు అనేటట్లయితే భగవద్గీతలో మళ్ళీ దానికి కూడా సమాధానం చెప్పి ఉన్నాడు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ. అన్ని ధర్మాలను వదిలిపెట్టి అన్నీ నేనే అనుకొని, అతిగతిపతి సర్వమని నేనే అనుకొని భావన చేసి నా పాదాలను గట్టిగా పట్టుకుంటే వాడి యొక్క ఏకక్షేమాలన్నీ కూడా నేను చూస్తున్నానని చెబుతూ ఉన్నాడనమాట. అందుకనే పుష్ప మధ్య నుండు వాసనల వలె, పాల మధ్య నుండు నెయ్యి వలెను, నువ్వుల మధ్య నుండు నూనె వలెను, రాతి మధ్య నుండు బంగారు వలెను ఆత్మయనున్నది హృదయ కమల మధ్యమునందై జలములో ననగి ఉన్నది. ఈ ఆత్మ యొక్క హంసము ఒకప్పుడు నారాయణుడు గాను, మరి ఒకప్పుడు బ్రహ్మగాను, మరి ఒకప్పుడు శివుడుగాను, మరి ఒకప్పుడు హరిగాను, ఇంద్రుడుగాను నుండుటయేగాక నాశనము లేక ఎల్లప్పుడూ కూడా నుండుటగాను ఉన్నది. అన్ని జీవరాశుల యొక్క శరీర హృదయ కమలములో భగవంతుడకు ఆత్మ నివసించి ఆయా జీవి చేయుచు వచ్చడి పాప పుణ్యములంతయును కూడా చూచుచుండటం వలన ఆ ఆత్మకు చిత్రగుప్తుని మరి ఒక నామము కలిగి ఉన్నది. ఈ చిత్రగుప్త రహస్యార్థము తెలియని వారు చిత్రాపుత్రుడని వాడుకగా చెప్పుదురు. కానీ జీవరాశులు ప్రతిదినము చేయుచూ వచ్చేటి పుణ్య పాపములంతయు కూడా వేరుగా నెచ్చటనో ఒక చిత్రాపుత్రుడుండి చూచుచూ లెక్క వ్రాయుచున్నాడని తలంచకుడు సుమా. ఆయా జీవి చేయుచూ వచ్చేటి పాప పుణ్యములను, ఆ కర్మములనంతయు ఆయా జీవి హృదయ కమలమునందు సాక్షి స్వరూపుడై నిలిచి ఉన్నటువంటి శ్రీవెంకటేశ్వర ప్రభువుని చెంత ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు కదా అనే భావనతో చేస్తే అందువలన ఆ ఆత్మకు సాక్షి మాత్రుడని నామము కలిగెను. ఇంతియేగాక మరియు దేనిని చూచుచూ వచ్చుచున్నాడనగా ఆయా జీవి ప్రతిదినము ఖర్చు చేయుచు వచ్చుచున్నటువంటి శ్వాసలను కూడా లెక్కయుంచి చూచుచూ వచ్చుచున్నాడు. ఎందువల్లనగా అన్ని జీవరాశులకును ఆయు ప్రమాణము శ్వాసయే గాని మరి వేరు కాదు. అందువలన ఆయా జీవి ఖర్చు చేయుచూ వచ్చుచున్నటువంటి శ్వాసను ఆయా జీవులలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ప్రతిదినము కనిపెట్టుచూ ఉండును. ఇట్లు శ్వాసను కనిపెట్టుచూ వచ్చి కడపట 45,36,000 శ్వాసలున్నప్పుడే ఈ జీవి వేరొక శరీరములో పోయి ప్రవేశించుటకు గాను మరి ఒక శరీరమును సృష్టి చేసినప్పుడు వేయుచున్నాడు. అట్లు సృష్టి చేసి ఉన్నటువంటి శిశువు యొక్క హృదయ కమలమున 7వ నెల ఎందున్న జీవుడు చేరు ప్రక్రియను చేస్తూ ఉన్నాడనమాట. అందుకే మనం కూడా పుట్టుకతో 7వ నెలలో ఉన్నప్పుడు గర్భమందు జీవుడు చేరతాడు. ఆ జీవుని యొక్క ఉనికి ఎలా ఉంటుంది, ఆ జీవుని యొక్క తత్వం ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఆ జీవుడు అనగా ఎవరు, జీవాత్మకు పరమాత్మకు అభేద స్థితి ఎలా ఉంటుంది, ముందుగా మనలో ఉన్నటువంటి జీవాత్మను మనం గమనించినట్లయితే ఈ లెక్క అర్థమవుతుంది అనమాట. కనుక 7వ నెలలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జీవుడు అనేటటువంటి పరమాత్మ ప్రవేశింపబడుతూ ఉన్నాడు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన శ్రియే జాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వజోతరుభ్యో దదాతి
श्रियम्बसानामृतत्तमाजन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रजापतिस्त्वामगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेधवस्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जादास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद् देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणाम् स्तोत्रञ्जकर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలని చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఇమామగ్యస్త్రాయతాంగారవత్య ప్రజాం చుతుమతి భాషాత్ తదేకం రాజావనోన్మనతాం ధేగుస్త్రీవత్రహన్నరా స్వాహా ఇమం మే వర్ణస్య దేహవద్వాజముడియ త్వాం వత్సరాచకే స్వాహా తత్వాజాం బ్రహ్మణ వందమానస్తాశాః తేజమానో విర్భిః అహేడమానో వరుణేః వోద్రహిం సమానాయ ప్రమోసి స్వాహా తన్నోగ్నే వర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్య డవయాసిష్ఠాః యజుష్ఠో పండితమస్య జానో విశ్వాద్వేషాం ప్రముత్య స్వాహా తన్నోగ్నే మో భవతి నేదుస్యావసోవ్యుష్టౌ అవయక్షుణ వర్ణగమృణాను విహిమృడేకం సుహోనేది స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్తయా సన్మనసాయిత అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేవే జగ్గు స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భో స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భో స్వ స్వాహా ఐతేన మగస్థాః హనుమతేన మగస్థాః సరస్తేన మగస్థాః దేవదేవతః ప్రాసావీః ఓం భూవత్తిపరాత్యష్టాయామస్యాం త్రినివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతేన మనిస్వా హనుమతేన మనిస్వా సరస్తేన మనిస్వా దేవదేవతః ప్రసవా ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యమవిగార్యాం ఇమాం లాజానాపామే సమృద్ధికరణాన్ మమ
తుభ్యంత సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుపబ్రూతే అగ్నో రాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహదే నాగం రసేన తర్జన్యస్య సుష్మేణ దస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్తయా విజం ధారాధన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిషः ఇమాం రాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుపబ్రూతే అగ్నో రాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహదే నాగం రసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణ దస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్తయా విజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిషः ఇమాం రాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుపబ్రూతే అగ్నో రాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహదే నాగం రసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణ దస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్తయా విజం ధారాధన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిషः ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః తేనమగస్థాః తేనమగస్థాః సరస్వతేన్నమగస్థాః దివసవిదః ప్రాసావీః ఓం భూవద్వరాజ్ఞాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమంత్రప్రియాదనాత్ ప్రాయస్తాత్మతోది వైద్య వైష్ణవం హోషే ఐతేన మన్యస్వ అనుదేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవతపస్వ ఓం మతో దేవాః మంత్రతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తాం విశ్వః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాన దేవతం సమూఢమస్వాం సరే స్వః త్రీణి పదాబ్జక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः అదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వః విష్ణోః కర్మాణి విశ్లేతోః వృతాని విశ్వసి ఇంద్రస్యైజసగా స్వః తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యన్ సూర్యः దివీవ చక్షురాదగ్గ స్వః తద్విప్రాసో విన్యవో జార్ధ్రభాగం దశవిందతే విష్ణోర్జత్పరం పదగ్గ స్వః ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః తేనమగస్థాః అనుతేనమగస్థాః సరస్తేనమగస్థాః దేవతః ప్రాసావీః ఓం భూవతివ్రత్యష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం కర్మసాఫలదత్తం పరిష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతేన మన్యస్వ అనుతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవతపస్వ యదస్య కర్మణోత్తిరేతం విద్యానేన మహాగరం అగ్నిస్యష్టార్థం కృతవత స్వాహ అగ్నేః సృష్టగతే స్వతావతావతేనాం కామానగసముద్రిత్రే స్వాహ అగ్నేయ స్వాహ అగ్నేన్నదాయ స్వాహ అగ్నేనవదే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టం సర్వత్రైవాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహ అగ్నేః సృష్టగతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపదే స్వాహ యన్మాత్మనం ఇందాభూదగ్నిస్తత్పునరః జాతవేదావచస్య స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురాత్మేంద్ర బృహస్పతి పునర్మ్యాశ్వాజ్వం చక్షాత్మక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వసనిష్టేభ్య స్వాహ భేషదృష్టే స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ ద్యోరాధ్యై స్వాహ దేవేభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ వృద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఆశ్రావితమత్యాశ్రావితం వషట్కురమత్తినోః కంచగ్ని అతిరిక్తం కర్మణ క్షీణమగ్న పర్వాణి ప్రదనేతి కల్పయన్ స్వాహ కురాదే దేవాన్ స్వాహ బ్రహ్మప్రతిష్ఠా మనసా బ్రహ్మవాచో బ్రహ్మయజ్ఞానాగం అవిసామాజ్యస్య అతిరిక్తం కర్మణ క్షీణమగ్న పర్వాణి ప్రదనేతి కల్పయన్ స్వాహ కురాదే దేవాన్ స్వాహ యథో శశిమే స్వాహ సమిధసి తేజస్తేజమై స్వాహ యమస్దేమే తేర్మే బాయ్ స్వాహ सूर्यसदेव में चक्षु में पाय स्वाहा समस्तदेव में चित्तम में पाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में पाय स्वाहा ब्रह्मणादि में बुद्धि में पाय स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तपा सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्वा इंति सप्तो निरावरण स्वाहा स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधिवनस्पतिं दर्वाश्च भुक्तं अग्निजीर्णं वेद जीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधिवनस्पतिं दर्वाश्च जीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तैः सप्तर्षे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंति सप्तयोनिरावरणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषधनस्पन्नर्वासे त्रिप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रपितामः साक्ष्यं स्त्रिप्यन्तां
ऐतेन मुग्रस्तान् मतेन मुग्रस्ताः सरस्तेन मुग्रस्ताः देवसवितः प्रासाभिः पवित्रमस पवित्रं मे भूयात् सः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् अक्षमा मे श्रेष्ठाः राजाः देवार्चया मार्जयन्तां दक्षिणतः परदे पुण्या पश्चिमतः परदे पुण्या उत्तरतः परदे पुण्या दक्षिणतः विष्णोः सवनसि पश्चिमतः विष्णोः सवनसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति ज्योति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मरुदां नौरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् त्रियायुषं जमदग्नेः कश्यपस्तत्रियायुषं त्रिदेवानां त्रियायुषं तन्मेऽस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा सुताजा शतं च वर्षे त्रियायुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतं च वर्षे त्रियायुषं आपोहिष्ठामयो भोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योगस्वतमर्दस्तस्य बाध्यतेन उषतीर्य मात्रः तस्मारङ्गमापो शिक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो ददातु जोक्षसूर्यं दृशे वंशमे सदस्यमे यज्ञोपते नमश्च यत्तेहि न्यूनं तस्मै द्रवित्यं तस्मै ते नमः बालकतम्बा च तम्बा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वडिदर्तारभाग्ने जातवे सेवान् प्रत्यतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वारुद्ध्यात्मना वा पते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि आज्ञोभारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. జీవుడు ముక్తి పొందదల్చిన ఎడల తనకున్న సకల మనోవ్యాపారములను నశింపజేయవలసినదియు, అట్లు మనోవ్యాపారములను నశింపజేసిన ఎడల ఏ తలంపులను కలుగజాలవు. అట్లు ఏ తలంపులను లెక్కలేకున్నచో సంచిత ప్రారబ్ధ ఆగామి అనేది 3 వాసనల యొక్క కర్మములను నశించును. అట్టి దశకు పరాకాష్ఠగా మనం యజ్ఞములన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. యజ్ఞము అంటే అది మనకు సంబంధించినటువంటిదై, మన వ్యక్తిగతానికి సంబంధించినటువంటిదై ఉండదు. ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి అనేక భూమండలాలన్నిటినీ కలిపి ప్రాకృతికంగా జరిగేటటువంటి ఒక వైదిక తంతు కనుక అట్లాంటి యజ్ఞ వేదిక మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం ఆ వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి వైభవాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ఆ వైదిక ఉపచారాలలో భాగంగా లాజహోమము, అదేవిధంగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షించాం. అంతేగాక వారుణం ఆయనం అనేటటువంటి ఆ
కొబ్బరికాయలు దొర్లించేటటువంటి విధానాన్ని కూడా మనం చూసాం. ఇప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవంలో కళ్యాణ మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తున్నాం. అయ్యవారు ధరించినటువంటి మాలను శ్రీదేవి అమ్మవారు ధరించారు. అలాగే శ్రీదేవి అమ్మవారు కంఠసీమకు అలంకరింపజేసుకున్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి మాలను, పరిమళించేటటువంటి రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో కూడి ఉన్నటువంటి మాలను ఇప్పుడు మళ్ళీ అయ్యవారు ధరించబోతూ ఉన్నారు. శ్రీనివాస ప్రభువు ధరించినటువంటి మాలను, కళ్యాణ మాలను మళ్ళీ భూదేవి అయినటువంటి అమ్మవారు ధరింపబోతూ ఉన్నారు. రకరకాల పుష్పాలు అంటే మన మనస్సు అనేటటువంటి పరిమళించేటటువంటి భక్త పరిమళం, ఆ భక్త పరిమళాన్ని పూసుకున్నటువంటి ఆ మాలను స్వామివారు ధరించి మళ్ళీ అమ్మవార్ల యొక్క ఇరుదేవేరులు కూడా మాలను పంచుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు భూదేవికి అలంకరింపజేశారు అర్చక స్వాముల వారు. కళ్యాణ కైంకర్యంలో అనేక నిష్ఠాగరిష్టమైనటువంటి మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తాన్ని మనం శ్రద్ధగా, ఆసక్తిగా, భక్తితో దర్శించిన తర్వాత మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని దర్శించబోతూ ఉన్నాం. అత్యద్భుతమైనటువంటి స్వామివారి యొక్క దివ్య లీలా విశేషాలన్నీ భక్తుల హృదయాలలో, భక్తుల మనోభావాలలో, భక్తుల యొక్క మోములలో మనం దర్శించగలుగుతూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు అత్యద్భుతంగా ఈనాటి ఆర్జిత శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి ఈ భక్తజనానీకమంతా కూడా ఎంతో ఉత్సాహవంతులై స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ నిష్టను సంపూర్ణంగా దగ్గరుండి దర్శించి తిరుమలలో ఈనాటి వైభవాన్ని ఈ విధంగా మనం దర్శించబోతూ ఉన్నాం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా. ఇప్పుడు పిడికెట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అనేటటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి కీర్తన ద్వారా మనం అక్షతల విధి విధానాలను, అక్షతావరోహాన్ని కూడా మనం దర్శించబోతూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు.
ఓం